Աստված ամենակահավ Տեր Հալելույա Հալելույա Սուրբ ես Սուրբ ես Արժանի ես Տեր Փառքի
ես դու ամեն Hallelujah Hallelujah For the Lord God Almighty reigns Hallelujah Hallelujah For the God Almighty reigns Hallelujah Holy, holy are you, Lord God Almighty. Lord is the Lamb, Lord is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Lord is the Lamb, Lord is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Lord is the Lamb, Lord is the Lamb. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, you are holy. We lift up your name. We magnify your great name because you are holy. You are one and only. There is no one like you. There is no one beside you, Lord. We praise your holy name. We magnify you, Lord. Կերկեմ օրհնություններ քեզ, ով Տեր, օրհնություններ քեզ, ով Տեր, քանզի մեծ ես դու և մեծության արժան Կերկեմ մեծ անվանդ բար, ով Տեր, մեծ անվանդ բար, ով Տեր, քանզի մեծ ես դու և մեծության արժան I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Այով Տեր, քո անունդ մեծ է, և մենք այդ մեծ անունը պաշտում ենք ու փառաբանում ենք։ Հալելույա։ Աստված կանչելի է մեծ իշխան, երկնքներից է նա, սկանչելի է փառահավոր և թագավոր, Աստված կանչելի է մեծ իշխան, երկնքներից է նա, սկանչելի
Սքանչելի է փառավոր եւ թագավոր Աստված Սքանչելի է մեծ իշխան երկնքների ծենան Սքանչելի է փառավոր եւ թագավոր Երբ հայտնվի մեր Տեր իր հզոր բազուկով Տերը հզոր Աստված է Քայլերը դղրդում ձեռքերը փայլատան Տերը հզոր Աստված է Երբ հայտնվի մեր Տեր իր հզոր բազուկով Տերը հզոր Աստված է Քայլերը դղրդում ձեռքերը փայլատան Տերը հզոր Աստված է Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome. One more time. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah. Let's give it up for Him. He's an awesome God. Hallelujah. Amen. Amen. Նա փառավոր Տեր է։ Թող որ ամեն միտ և թե ամեն խոսք Քեզ փառավորի անվան տարժանի Ով Տեր իմ Աստված դու ես իմ գանձը Իշխիր իմ կյանքում հավիտյան թագավորիր զորությունով Տեր իմ Աստված դու փառավոր հանձնում եմ քեզ ամբողջություն թագավորիր կյանքումս բոլոր Over all the earth you reign on high Every mountain stream, every sunset sky And my one request, Lord, my only aim Is that you reign in me again Lord, reign in me, reign in your power Over all my dreams, in my darkest hour 'Cause you are the Lord of all I am So won't you reign in me again Lord, reign in me, reign in your power Over all my dreams, in my darkest hours 'Cause you are the Lord of all I am So won't you reign in me again So won't you reign in me again So won't you reign in me again Hallelujah Amen, amen Մեր Տեր միակ արժանի է, որ մեր սրտերումը թագավորի Տեր դու բարի ես և լուծը քո տերավիտյան է Տեր դու բարի ես և լուծը քո տերավիտյան է Մեկ անգամ էլ երգենք Տեր դու բարի ես և լուծը քո տերավիտյան է Տեր դու բարի ես և լուծը քո տերավիտյան է Ողջ երկրի վրա խոնարհում ենք քեզ Տեր Ազգերը, ցեղերը, կողմերը բոլոր պաշտում
քեզ Հիսուս Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever People from every nation and tongue From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you for who you are We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you for who you are Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever People from every nation People from every nation and tongue From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you for who you are We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you for who you are For who you are For who you are For who you are You are good Տերոջ փառք ուրախ ենք այսօրվա համար որ օշնյալ օր է, այսօր ծաղկեզարդ է եւ դրա համար բացառիկ օր է։ Այդ օրվա հատկությունը սա է, որ Հիսուսը պարզապես հայտարարեց, որ ես թագավոր եմ եւ այդ թագավորությունը գնալով աշխարհում հաստատվում է եւ մի օր Տերը փառքով պետք է վերադառնա եւ ամբողջ աշխարհում թագավոր է եւ մենք իր կողքին կելնենք հալելույա ուրեմն այս ծաղկեզարդ այդ գեղեցիկ հատկություն ունի որ Տերը պարզորեն հայտնապես գնալով Երուսաղեմ հայտարարեց որ ահա Սիոնի աղջիկ ով Սիոնի ժողովուրդ ով Իսրայել ազգ ձեր թագավորը նստած ավանակի վրա գալիս է ձեզ մոտ եւ այդ որ ժողովուրդը դիմավորում էին եւ մենք էլ ծաղկեզարդը դիմավորելով նույն խորհրդին ենք հետևում Տերոջ փառաբանում ենք դրան օրհներքում ենք դավանում ենք ով սաննա դու թագավոր ես դու փրկիչ ես դու Տեր ես այն Տերն ես որ Տերոջ կողմից ես եկել այն թագավորն ես որ Տերոջ կողմից ես եկել եւ դրա համար մենք ուրախանում ենք ցնծում ենք հաղթություն ենք տոնում եւ գիտենք որ մի օր իրավի Քրիստոս Տերը գգա որպեսի թագավոր այս անգամ իշխանությունով Աշխարհը չի հասկանում վրա խաչի խորհուրդը, այդ որ շատերը նսեմ են նայում խաչին ու Տերոջ գործին, ինչպես հրյաները սկզբում գովեցին, հետո Տերոջը ուրացան եւ ասան խաչեք դրան, չիմանալով որ նա ինչ գործ է անում, նա ով է Եվ այսօր պետք է մենք այս թեման խոսենք, որ Հիսուս ով է եւ իսկապես աշխարհը չի իմանում, շատ ժամանակ մենք էլ այդպեսի լավ չենք ճանաչում Ինչքան հետ իրան ճանաչում ենք, հետ մտերմանում ենք, հետ ընկերանում ենք, ավելի ապահով ենք զգում մեզ Որտեւ գիտենք նա տերերի տեր է, նա թագավորների թագավոր է, նրա խոսքը հավիտենական է, նրա խոսքը այո, ամեն եւ ճշմարտություն է Եվ երբ որ մենք հավատացել ենք այդ խոսքին, գիտենք այդ խոստումները կիրականանա եւ մեր կյանքում էլ իրականանում է եւ այդ հավատքով մենք ապրած ենք եւ Տերոջ փառք ենք տալի։ Հալելույա։ Տերն օրհնյալ է։ Ուրախ ծաղկեզարդ եւ այո միասին տոնում ենք Տերոջ օրհնյալ մուտքը Երուսաղեմ եւ Տերոջ փառաբանում ենք։ Թույլ տվեք անցնենք այսօրվա թեմային,
որ ես այս վերնագրով պետք է ձեզ հետ կիսվեմ, որ սա ով է, այսինքն ամբողջ Երուսաղեմը, ամբողջ մարդիկ, որ տարբեր տեղեր եկերին Երուսաղեմում տոնախմբեին Փեսան, Զատիկ օրը, որ հրյաների արդեն տոնի օրերն էր, երբ որ տեսան այդ ամբողջը, որ Հիսուսին հետևում էր, ասան սա ով է, լավ հարց տվան, կարևոր հարց տվան, մի հարց է, որ աշխարհի փրկության միջոցն է, մի հարց է, որ ամեն անձնավորություն պետք է հարցնե եւ ճիշտ եզրակացության հասնե, որտեղ մենք մեր կյանքը ներկան եւ ապական եւ հավիտենականությունը կապված է Հիսուսին։ Հալելույա։ Նայ ճանապարհ, նայ ճշմարտություն, առանց Հիսուս հույս չկա։ Մեկը որ այս կետին հասնի, որ Հիսուս ով է եւ իսկապես ուզենա իմանա Հիսուս ով է եւ հավատա այդ Հիսուսին, արդեն ճանապարհը ճարել է։ Եվ դրա համար Տեր Հիսուսն ասավ ինչ, հավիտենական կյանքը սա է, որ քեզի ճանաչեն միակ ճշմարիտ Աստված եւ Հիսուսին, որ դու ուղարկել ես։ Այս ճշմարտությունն է, ուրեմն Հիսուս ով է, շատ կարեւոր է։ Երբ որ Հիսուսը գնում էր դեպի Երուսաղեմ, ամբողջ Երուսաղեմը, ասամ տարբեր տեղերից եկած մարդիկ դիմավորեցին Հիսուսին եւ այդպեսի աղաղակում էին եւ ոմանց համար հարց էր, որ սա ով է եւ այսօր պետք է ավելի նայենք եւ մենք այս եզրակացության հասնենք, որ կարիք ունենք ավելի նվիրվենք Հիսուսին եւ ավելի ճանաչենք։ Թույլ տվեք Տերոջ խոսքից մի մաս նայենք միասին։ Եկեք ոտքի կայնենք։ Իհարկան Տերոջ խոսքին, Մատթեոս ավետարան 21-րդ գլուխ, առաջի համարությամբ 11 գամարները, ասում է, եւ երբ որ Երուսաղեմին մոտեցան եւ Բեթփագե եկան Ձիթենիած սարի մոտ, այն ժամանակ Հիսուսը երկու աշակերտային ուղարկեց եւ ասեց նրանց. գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր առաջին է, շուտով այնտեղ մի էշ կգտնեք կապած եւ մի ավանակ նրա հետ։ Արձակեցեք բերեք ինձ մոտ եւ եթե մեկը բան ասեց ձեզ, ասեցեք թե նրան Տերոջը պետք է։ Տեսեք, սրանք մանրամասնություն նկատեք։ Տերը ուղարկում է եւ ասում է ինչ կլինի, հարցացրան, ինչպես պատասխան տվեք։ Այսինքն ամեն ինչը պատահմամբ չէր, այլ գիտակցաբար Հիսուս ամեն բան գիտեր։ Եվ նա շուտով կուղարկե նրանց։ Բայց այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարեի ձեռով խոսվածը, որ ասում է. ասեցեք Սիոնի աղջկան, այսինքն Երուսաղեմին եւ հրյաներին, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ եւ էշին ու ավանակի քուրակը հեծած։ Աշակերտներն էլ գնացին եւ արին ինչպես որ Հիսուսը հրամայեց նրանց։ Էշը եւ ավանակը բերին եւ իրենց հանդերձները նրանց վրա գցեցին եւ նա նրանց վրա նստեց եւ խիստ շատ ժողովուրդներ իրենց հանդերձները ճանապարհի վրա փրեցին, ուրիշներն էլ ծառերի ճյուղերն էին կտրում եւ ճանապարհում փռում եւ առաջից եւ հետևից գնացող ժողովուրդները աղաղակում էին եւ ասում. Ովսաննա Դավթի որդի, օրհնյալը Տերոջ անունով եկողը, Ովսաննա բարձունքումը։ Երբ որ նա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը դղրդաց եւ ասեց. սա ով է։ Լավ հարց էին տալի եւ ժողովուրդը ասում էին. սա Հիսուս Մարգարե Գալիլեա Նազարեթիցը։ Լավ պատասխան չտրվեց ասած ժողովրդի կողմից, բայց հարցը լավ էր։ Ուրեմն տեսնում ենք ամբողջը Հիսուսին դիմավորում էր, այդ ամբողջը որ Երուսաղեմում կային, Երուսաղեմի ժողովուրդն էին, ամբողջ Հրեաստանի տարբեր քաղաքներից հավաքվել են Երուսաղեմ, տոնի օրերում սովորաբար այդպես էր։ Մեծ ժողովուրդ հավաքվում էին տոնախմբելու համար։ Ուրեմն տարբեր Հրեաստանի քաղաքներից եւ բացի էտիկ այն հрьяաները, որ տարբեր երկրներում էին, սովորաբար Փեսահի օրին, որ մոտկանում էր Զատիկի հрьяաների Զատիկ օրը, դրանք գալիս են Երուսաղեմ քանի օր տոնելու համար։ Ուրեմն տոնի առաջի օրն էր,
որ նրանք, երբ որ Հիսուսը այդպեսի դստած ավանակին գնաց Երուսաղեմ, սրանք ժողովուրդը դիմավորեցին, ոմանք աշակերտները, ոմանք Հիսուսից հրաշքներ էին տեսել, եւ մի խումբ էլ չգիտեին ինչ է տեսային, որ մի աղմուկ աղա կա եւ խոսվում է մի հոգու մասին, որ Աստծո կողմից է, հետաքրքրված նրան դիմավորում էին, բայց նրանց ամբողջ դիմավորումը մեծ հարկանքով էր։ Մարդիկ իրանց զգեստները հանած գցում են Հիսուսի ոտքը, այս երբ որ 5 տակարանի մշակույթի մենք ավելի ծանոթ լինենք, երբ որ մեկը թագավոր էր լինում, Իրանի հարկանք հանդերձներ փռում էին իր ոտքի առաջ եւ իրան գնազանդություն հռչակում էին, որ ով թագավոր, դու թագավոր ես եւ մենք գնազանդ ենք քեզի։ Եվ այդ ձևով այս ամբողջ խնդիրներ, որ լինում է պարզորեն, Հիսուսին ընդունում էին որպեսզի թագավոր։ Բայց նկատեք, որ նրանց մտածելակերպով Հիսուս ինչպես թագավոր էր, նրանք մտածում էին, որ սա թագավորը, որ Աստծո կողմից օծված եկել է, եւ շուտով պետք է իրանց առաջնորդը, որ ամբողջ Ռոմի իշխանությունից ազատվեն։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում ստեղծանման չէր, որ ազատ կացություն ելներ եւ մարդիկ ազատ ելեին։ Նրանք Ռոմի իշխանության տակ են, Ռոմը եկել Երուսաղեմը բռնել էր եւ ամբողջ Հրաստանը գերավարված էր եւ նրանք ճնշում էին եւ վերջապես ամբողջ ռոմական օրենքների ենթարկված էին։ Եվ այդ ճնշումը հрьяաների համար, որ նրանք մոլերանդ հрьяաները մեծ մասամբ մտածում են մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, պետք է ազատ լինենք, իրանց համար ծանր էր եւ շատ դեղափոխական քայլեր էին դիմի, որ ազատվեն Ռոմի իշխանությունից, բայց չէին կարողացի։ Հիմա երբ Հիսուսն է եկել, մտածում եմ, որ լավ առիթ է, մեզ կառաջնորդի այդ ազատության։ Եվ այդ ձևով այդ ամբողջ խնդիրները առաջ է գալի եւ երբ որ այդ աղմուկն կա, խոսք կա լինում, որ սա ով է։ Եվ ընդեղվա ժողովրդից ոմանք ասում են, որ սա մարգարե է, որ ուրեմն Գալիլեայի Նազարեթից է։ Թող մի մասերոջ խոսքը նորից նայենք, այդ ամառներն առաջուց կարելի է խնդրեմ բերեք։ Ասում է, եւ երբ որ Երուսաղեմին մոտեցան եւ Բեթփագե եկան Ձիթենիաց սարի մոտ, այն ժամանակ Հիսուսը երկու աշակերտներին ուղարկեց եւ ասաց գնացեք այս գյուղը։ Տեսեք, Տեր Հիսուսը երկու աշակերտներին ուղարկում է, ասում է գնացեք այս կողքի գյուղում, կապերեմ, այս կողքի գյուղում, ընդդեմ երկու հատ ավանակ իր ձակի հետ կճարեք, երկուսին էլ արձակեք բերեք։ Եթե ձեզ հարցնեն, որ ինչու եք տանում, ասեք Տերը կարիք ունի եւ նրանք թողնեն։ Տեսեք, Տեր Հիսուսը մեկ երբով գիտեր ընդդեմ ինչ կա։ Կարելի աշակերտներն եթային ասին, չեն մենք Տեր գնացինք ու բան չկար, ավանակ չկար, դադար ձեռքով հետ գային։ Բայց Տեր Հիսուսը ամեն խնդիրներ ուղղակիորեն տեսել էր։ Ոչ թե մի հոգին դեղ էր մոբայլով զանգում էր, Հիսուս ավանակներն ստեղ են աշակերտային ուղարկի, տեսե բան չկար։ Հիսուսը ամեն ապական տեսնում է, ամեն խնդիրները տեսնում է։ Հալելույա։ Այդ Հիսուս ով է, մենք ուզում ենք ավելի տեսենք այդ Հիսուսն ով է։ Եվ այդ ձևով երբ որ նրանք գնացին, ասում են տեսան, ես նույն տեսարանը կրկնվեց։ Մարդիկ կային, որ տեսան, երբ որ աշակերտները բացում են ավանակներին, ասան ինչու եք բացում, ասան Տերը կարիք ունի։ Երբ որ Հիսուսն ասում է նրանց, ասեք Տերը կարիք ունի, այդ Տեր բառը նույն Տերն է, որ մենք ասում ենք։ Այսինքն Տերը եւ աստվածային բնույթով Տերը։ Հիսուս չէր ասում մեծ մեկը պարոն, մեծապես հարգելի կամ լորդ, երբեմն անգլերենում մեկին լորդ են ասում, այսինքն մեծահարուստ, մեկ այդպեսի չէ, նա Տեր է։ Եվ Հիսուսը գիտակցաբար ասում էր, երբ որ գնացիք, ասեք Տերը կարիք ունի եւ կթողնե ձեզ։ Տեսեք, Հիսուսը այդ մարդին լավ ճանաչում էր։ Այդ ազնվորության սիրտը լավ գիտեր։ Եվ երբ որ նրանք ասում են Տերը կարիք ունի, ասում են օքեյ, այլ խոսքի չկա, տարեք։ Եվ այդ ձևով Տեր Հիսուսը, գիտեք, մեկնավոր մարդկանց սրտերը տեսնում է։ Եվ Հիսուսի համար կարևոր է մեր սրտերում ինչ անցում, նա մեր սրտերից տեղյակ է։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքը, տեսնում ենք ուրիշ տեղերում, Տեր Հիսուսը այդ վերնատունի վերջին ընթրիք պատրաստելու մասին նույն բանը կար, այն անգամ ասամ, չէր ուզում Հուդան տեղյակ ելեր այդ վերջին ընթրիքի ծրագրից, էլի աշակերտներին ծածուկ ուղարկեց, ասավ գնացեք եւ վերնատունը պատրաստեք։ Ասում երբ որ գնում եք, հետևեք եւ մետեղ կետակ, տանտերոջ ասեք Տերը կարիք ունի եւ վերնատունը կտա ձեզ պատրաստելու։ Այսինքն Տերը ուներ մարդիկ, որ կարիքի ժամանակ նրանց մի բան էր պահանջում եւ իմանում էր, որ գնազանդեն։ Հիմա այսօր Տերը մեզ տեսնում է,
մեր սրտերն էլ տեսնում է։ Եվ մենք որպեսզի աշակերտներ մեկերն ենք, որ ասում ենք, ահա Տեր, ես պատրաստ եմ ինչ որ դու ասում ես, ես անեմ։ Տերը գիտե, որ անձնավորություններ կա, որ իրենց սրտերում Հիսուսը բարձրագույն տեղն ունի։ Հիսուսը իր համար առաջնահերթն է, ամենակարևորագույնն է, ամենաթանկարժեքն է։ Ենակապ խոսացինք, Հուդան Հիսուսին շատ չէր արժեքավորում։ 30 արծաթով հրյաների մեծերը Հիսուսին ծախան, Հուդան ասաց, այդ լավ է։ Բայց Մարիամի համար մի քանի օր առաջ, դրանից առաջ Մարիամին չեր արի, ասում ամենաթանկարժեք յուղը Հիսուսի ոտքերի վրա կոտրեց։ Այդ յուղը, որ կոտրել էր, ասում մոտ 100 արծաթ արժեք ուներ, 3 հավասար այդ արժեքով, որ Հուդան ծախեց։ Այդ արժեքը, որ Հուդան էր Հիսուսին տալի, Մարիամը այդ մի մասն էր, պատրաստ իր կյանքն էր Հիսուսի համար զոհեր։ Եվ այդ ձևով մարդիկ տարբեր արժեքներ են տալիս Հիսուսին։ Զաքեվոսը, երբ որ ապաշխարեց, վեր կացավ, Տեր, իմ ունեցվածքից կեսը կտամ աղքատներին։ Եթե մեկին սխալ եմ արի, 4 պատիկ հետ կվճարեմ։ Տեր, ես քեզ սիրում եմ։ Լսածերը, որ մարդիկ Հիսուսի մասին չարախոսում են, ասում են, ես ով է, ես մաքսապետ է, դու այդպես չար ու մեղավոր մարդի տոնը Հիսուսի հետևից չարախոսություն են անում, վեր կացավ, ասավ, չէ, իմ Տերոջը մեկ իրավունք չունի անարգե ու չարախոսություն անե։ Ես իմ ունեցվածքից կեսը կտամ աղքատներին, ամեն ձևի այն վիճակը կստեղծեմ, որ նրա անունը չանարգվե։ Եվ Տերը լավ գիտեր, այդ սրտերը գիտեր։ Եվ այդ որ սիրելիներ, Տերը մեր սրտերն է նայում։ Մի բան, որ շատ կարևոր է, մենք մեր սրտանց Տերոջ հետ ուղիղ ելնենք։ Մենք ինքշաբթի Bible study ունենք, եղբայրների հետ լավ ուսումնասիրություններ ունեինք։ Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 6-րդ գլուխում դու խորը թեմաներ ա խոսում։ Հատկապես 6-րդ գլխի սկզբում, ասում է, եթե նվիրատվություն ես անում, քո աջ ձեռքը ձախից տեղյակ չելնի։ Այսինքն ինչ? Այսինքն դու այդ բանը անում ես Աստծո փառքի համար, ծածուկ ես անում։ Այսինքն Աստծոն աչքի առաջ ունես, ոչ թե մարդկանց։ Գիտեք, մենք 2 հատ վարձ կարող ենք առնել, մի հատ երկնային Աստվածանից առնենք, մի հատ էլ մարդկանցից առնել։ Մարդկանցից վարձքն ինչ է, հարկանք է, գովասանք է, կրոնական երևույթ է, էդի կտան ձեզի, այդ հարկանքը կմատուցեն ձեզի։ Երկրորդ հարկանքը Աստվածանից է։ Այն, որ Աստված է հարկում, Աստված է տալի, հավիտենականը մնայուն է։ Հիմա շատ ժամանակ մենք այդ երկուսի միջև պետք է ընտրենք։ Մեր որոշ գործերը վարձ կստեղ առել ենք, վերջացել է։ Բայց շատ գործերը, որ սիրով, իսեր Հիսուսին ենք անում, դրանք մնայուն են, հավիտենական են։ Եվ այդ որ մենք պետք է այս խորը խնդիրին հասնենք, որ մենք ապրում ենք Հիսուսի համար, չենք ապրում մարդկանց համար։ Մարդկանց մտածելակերպը երբեմն լավ է, երբեմն վատ է։ Մակ երեսային է, ժամանակավոր է։ Ես շատ ժամանակ ասում եմ, որ մարդը երբ որ քինթը բռնես, ջանը դուս է գալի, դրան չէ պետք է շատ արժեքավորես։ Բայց Աստված, որ հավիտենական Աստված է, նա Տեր է եւ նա արժան է հարկանքի։ Եվ նրան պետք է քո մտքի կենտրոնում ունենաս։ Եվ ի հարկանք նրան անես ամեն գործերը, որ անում ես։ Եվ դրա համար մեզ համար կարևոր է, որ մենք այն ընտրենք, որ Աստծոն է փառավորում։ Եվ Տերոջը մեծարում է եւ այդ ամենակարևորագույնն է։ Գիտեք, շատ ժամանակ մարդիկ Հիսուսին հետևում էին ինչու համար, որ նրանից առնեն բժշկություն, օրհնություն, հաջողություններ եւ վերջապես գովասանք ընդունվել Հիսուսի կողմից։ Այսինքն մարդիկ հետևում էին Հիսուսի շատ ժամանակ, երբ որ Հիսուսը 5000 հոգու կերակրավ, ամեն ամբողջ ընկան հետևից, լավ է, Հիսուսը հրաշք կանի, մենք էլ կապրենք, սա ինձ լավ կյանք, էլ ինչ ենք ուզում։ Այսինքն մարդիկ շատ ժամանակ Աստծո օրհնության հետևից են։ Եվ այդ օրհնությունների համար փառք, արժեքավոր է բժշկությունը, հաջողությունը, աղոթքերի պատասխան ամեն օրհնյալ է։ Բայց մենք դրա համար Հիսուսին չենք հետևում։ Ով է պատրաստ ամեն ասի։ Դժվար բան եմ ասում։ Չելի հանգարցակի մենք Աստծո օրհնություններ այնքան մեզ համար կարևորագույն դարձնենք, որ մոռանանք, որ մենք Տերոջ չենք հետևում։ Կարծես Հիսուսին հետևում ենք մենակ իր օրհնությունների համար։ Եթե օրհնեց,
ես կամ, եթե բժշկես կհավատամ, եթե իմ աղոթներին պատասխան տվավ կետամ եկեղեցի, եթե ինչ որ ես ուզում եմ, կյանքը իմ ուզածով եղավ, ես իր աշակերտն եմ, հենց այդ որ Հուդան էր անում։ Հուդայի մեծ դժվարությունն էր, որ Հիսուսն իր սրտով չէր։ Ես հնակամ շեշտամ, ինչ Հուդան Հիսուսի սրտով ելներ, ուզում էր Հիսուսը Հուդայի սրտով ելներ։ Այսինքն Հուդան ուզում էր Հիսուսը դեղափոխական մեկն ելներ, եթե այդպես էր, սուրը կկողպեր իր կողքին, Հիսուսի հետ կկայներ, մինչև վերջը կպատերազմեր, միգուցե նահատակվել էր։ Բայց Հիսուսը չէր ուզում։ Հիսուսն էր դեպի խաչ, հենց այդ որ Պետրոսի մայլ անհասկանալի էր։ Չէ, քաբլիցի Տեր, դու չես խաչվի։ Պետրոս հետս գնա, սա Աստծո ծրագիրն է, եթե դու չես հասկանում Աստծո ծրագիրը, Աստված չի ենթարկվի քեզ։ Դու ես որ պետք է ենթարկվես Աստծո կամքին ու Աստծո ծրագրին։ Հիմա մեզ ամայլ նույնն է։ Մենք էլ որ ուզում ենք Տերոջ հետևենք, իր օշությունները ուզենանք, բայց ուզում ենք որ Աստված մեր ուզածով ելնի։ Եվ շատ ժամանակ իմանում եք մատ դժվարությունն էսիա, որ ճիշտ Աստված քավլիցի մատ գարսոնի նման է, ընդ պատրաստ է մենք օրդեր տանք, եկել մեր ուզածները կատարե։ Այսինքն լինում ենք մենք Տեր, ինքը ծառա։ Այսինքն շատ նուրբ տեղ ենք հասնում, եթե զգույշ չելնենք։ Եվ դրա համար կարևոր է մենք ասենք Տեր, ամեն օշությունների դամար փառք քեզի, բժշկությունների դամար փառք քեզ, հաջողությունների համար փառք քեզ, աղոթքի պատասխանների համար փառք քեզ, բայց այդ ամբողջը իրար վրա ես էլ դրա կողքին նվիրված եմ քեզ քո կամքը կատարելու։ Հայր մերի խորը բուն խոսքը սա է, որ քո կամքը լինի, քո կամքը լինի։ Ես նվիրված եմ այդ կամքին ծառայելու, այդ որ դու ես Տեր կամենում։ Եվ աճած հավատացյալը գալիս է մետեղ, որ քիչ խնդրում է, շատ փառաբանում է։ Եվ վստահում է իր Տերոջը, ապավինում է իր Տերոջը, այդ ամենակարևորագույնն է։ Եվ այդտեղը, որ արդեն մենք հասնում ենք մի տեղ, որ այլևս Աստծո ձեռքերի հետևից չենք, այլ Աստծո սրտի հետևից ենք։ 103 Սաղմոս 7-րդ համարը ասում է Աստված իր հաջողությունները տվավ Իսրայել ազգին, բայց իր ճանապարհները Մովսեսին սովորացրավ։ Այսինքն Իսրայել ազգը Աստծո աշկներ տեսան, որ ծովը ճեղքում է, հաջողություն, ուրախություն, ախտություն էր։ Անապատում մանանայր գալի, ինչ հրաշալի Աստված։ Ժայռը պատրվում էր, երբ որ ծառավեին ջուր էր գալի, առատ խմում էին, ինչքան լավ Աստված է։ Բայց Աստծուն չգիտեին։ Եվ Տերոջ խոսք ասում է, ես 40 տարի անապատում տխուր մնացի ձեր ձեռքից, որտեղ դուք երբեք չուզեցաք ինձ ճանաչել, երբեք չուզեցաք իմ քարակտերը ճանաչեք, իմ ճանապարհները ճանաչեք, դուք իմ հետևից չէիք, իմ փողի հետևից եք, իմ օրհնությունների հետևից եք։ Ճիշտ մեկը կա, մեծահարուստ է, մարդիկ շուրջը բռնում են իրան գովասանում են, գովաբանում են։ Դու լավ մեկն ես, բարի մեկն ես, մենակ փողի համար։ Փողը վերջացավ, էլ քեզ չեն ճանաչում։ Եվ շատ ժամանակ մարդիկ ճիշտ այդպեսի են ուզում մոտենան Աստծուն։ Իր օշություններ առնեն, իր բարիքներ առնեն, բայց երբ որ մի բան է պահանջվում, այդ ավանակը տուր, քո վերնատունը տուր։ Ոչ, ես չկամ։ Բայց այդտեղը որ մենք ասում ենք մետեղ, որ ասում ենք ով Տեր, ահա քո ծառատ։ Ինչ որ կամենաս, պատրաստ եմ, ահա քո աղախինը Տեր։ Ինչպես Սամվելն ասավ, ահա Տեր խոսե, քո ծառատ լսում է։ Եվ երբ որ մենք այդ ձևի պատրաստ ենք հնազանդել Տերոջը, հասնում ենք մետեղ, որ արդեն աճման քայլերի ենք հասնում։ Գիտեք, ես ձեզ մոտ կարևորագույն խորհուրդ ասեմ ձեզ։ Հոգևոր աճումը միշտ ծածուկում է կատարվում։ Այսինքն այդ որ հայտնապես է ասվում ու խոսվում, մեծ մասամբ հոգևոր աճում չի բերում։ Մենք եկեղեցում կարող է գանք, աղոթենք, հավաքույթներս մասնակցենք, մեր մասը բերենք, մեր ծառայությունը անենք, բայց եթե մեր տունում անձնապես չենք գնում մեր
ծածուկում, աղոթել եւ Աստծո հետ անձնական կապ չունենք, մենք չենք աճի։ Հոգևոր աճումը անձնական կապ է գալի Հիսուսի հետ։ Տեսեք, դենց հիմա քարոզը լսում եք, եթե իմ քարոզը պատճառ չէ, որ դու սկսեք Հիսուսի մասին մտածելը եւ քարոզի ընթացքում Տերոջ փառք տաք, տեսնեք Տերոջ հատկությունները եւ դեր կապ Հիսուսի հետ չձևակերպվի եւ մենակ ինձի լսեք եւ մեր կապը մենակ բեմի հետ լինի, մեր գլխարկա գնաց է։ Եթե դու անձնական տոնում աղոթ չունես, անձնական չես աղոթում ու մտածես, հոգևորապես չես աճի։ Հոգևոր աճումը ընդ որ ասում է գնա քո տունը, դուրը փակի դու եւ քո հայրը, որ ծածկատես է։ Եվ այդտեղ գալիս է հոգևոր աճում։ Այդտեղ գալիս է մենք հոգևորապես, որտեղ շփում կա Հիսուսի հետ։ Մենք երբ Հիսուսի հետ շփվում ենք, սկսում ենք նրան ճանաչել։ Տեր Հիսուսը աշակերտներին վերցրավ 12 տարաքյալներին ընտրեց, ուրիշ աշակերտներ ուներ, նրանց հետ էլ գործում էր, իր քարոզներ կար, բայց դրանց հետ բացառիկ կապ ուներ, անձնական կապ ուներ, դրանց հետ տանում էր աղոթքի վայր, մետեղ որ ինքը մենակ այդպես աղոթելու դրանց հետ տանում էր։ Նրանք իրենց անձնական հարցեր Հիսուսից հարցնում էին։ Երկար անցավ 3 տարի հրաշքները տեսնելուց հետո դժվարությունով եկան մեծ կետի, որ ասան դու Քրիստոս Աստծո որդին ես։ Բայց երբ որ նրա խաչի ամբողջ փորձառություններից անցան, հասան հարությանը, Թովմասը ծունգի եկավ ասավ ով իմ Տեր եւ ով իմ Աստված։ Այսինքն Հիսուսի տերություն եւ աստվածային բնույթը զանազան է, որ Հիսուսը մարդկանցից տարբեր է, մարգարեներից տարբեր է, այո մարգարություն անում է, ապակայի մասին մարգարություն անում, մատ մարգարեական դիրք ունի, բայց մարգարեից շատ վեր է։ Նա Աստծո որդին է։ Եվ հենց այդ որ հարց էին տալիս սա ով է, այնտեղ բա ժողովուրդը մտածելով որ ասում է սա մի մարգարե մեկն է, Աստծո կողմից եկած է։ Հենց այդքան մակերեսայի ծանոթություն ու տեղեկություն Հիսուսի մասին ունեի։ Չգիտեին Հիսուսը ճշմարտապես ով է։ Հիսուսը փառավոր Տեր է, երկնքում միլիարդավոր հրեշտակները Հիսուսին հարկանքով կայնում են եւ սպասում են նրա մատ հրամանին, մատ խոսքին։ Նա Տերերի Տեր է, նա թագավորների թագավոր է։ Ամեն աշխարհի թագավորները իշխանության ներքո են։ Երբ որ ուզում է Կյուրոսին մի գործ տա, գործ է տալի ուղարկում է եւ այդ կատարում է, չի կարող անազանդություն անել։ Երբ որ պատմության ներսը կարդում եք Նաբուկոդնոսոր թագավորը, քաղդացիների թագավորը հրաման կար մի քայլ վերցրել, պետք է այդ քայլը վերցներ, որտեղ նա տիրապետում է ամեն վիճակների վրա։ Ճիշտ է, ամեն ինչ Աստծո ուզածով չի, որտեղ Աստված մարդին թույլ է տալի ինչ որ ուզում է անի, բայց տեղին, երբ որ մեջտեղ է գալի, ինչ որ կամենում հնազանդություն կա, որտեղ նա Տերերի Տեր է, թագավորների թագավոր է։ Եվ այդ Տերոջը մարդիկ շատ քիչ են ճանաչում։ Այսօր շատ ժամանակագիտական աշխարհը Հիսուսով հետաքրքրված չի, որտեղ նրա ճանապարհները, նրա ձևերը չի հավանում։ Նրանք աշխարհիկ ձև ու կերպերի հետևից են։ Բայց Հիսուս Տերը եկավ հավիտենական կյանք, հավիտենական փրկություն եւ հավիտենականությունը պատրաստեց։ Եվ այդ որ ճանաչեք Հայր Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին, որ ուղարկեց, սա է հավիտենական կյանք։ Եվ այդ որ շատ ժամանակ աշխարհը մակերեսային հավատքով Հիսուսին մերժում է եւ այդ հասարակ ու սկզբնական հավատքը, որ չի աճում, վտանգավոր է դառնում։ Ես դրանք որ Հիսուսին գովում էին, ով սանաներին ասում ով սանա, փրկի մեզի, ով Տեր որ Տերոջ կողմից ես եկել, ով Հիսուս որ Տերոջ կողմից ես եկել, եկ մեջտեղ փրկի, ես դրանք կարճ ժամանակից որ Հիսուս իրանց ուզածով չի, իրանց սրտով չի, իրանց մտածելակերպի համաձայն չի, ճվացի խաչեք դրան, մենք դրանք չենք ուզում, մենք ուրիշ Հիսուս ենք ուզում։ Եվ Տեր Հիսուսն էլ ասավ այո, նրան որ ուզում եք ժամանակին կգա եւ կենթարկվեք իրան, որ այդ ներն էր։ Կհնազանդեք նրան, կնվիրվեք իրան, որտեղ են ձեր նման մարտասպան ու կռվարար է։ Եվ վախճանը հայտնի այն շկերնի։ Եվ այդ որ Տերը տեսնում է մարդկանց սրտերը։ Եվ նա տեսնում է Մարիամի սիրտը, տեսնում էր Հուդայի անհավատություն, ասում էր նա գիտեր առաջուց ով իրան չի հավատում, ամեն բան գիտեր։ Բայց նրանք որ նվիրված են Հիսուսին,
Տերը նրանց սրտերից լավ տեղյակ է, եւ դրա համար սիրելիս քո սիրտը ուղես Հիսուսի հետ։ Ճշտես քո սիրտը, մի խափի քեզի։ Չելնի հանգարցակի մակերեսային ավատքով բավարարվես։ Էդիկ բավական չի, նվիրվի Տերոջդ ամբողջ սրտով։ Եվ քո ամբողջ շարժարիտները շտկի ու ուղի ու ճշտի, որ ճիշտ շարժարիտներով այն աշակերտները լինես, որ Հիսուս քո վրա հաշիվ է անում։ Որ ասում երբ որ քեզ կանչում է, ասում ես գործ արած դու անում ես։ Երբ որ Մարիամը եկավ իր լավագույնը նվիրեց, Հուդան սկսավ հարցակննելը, որ որոշ աշակերտներ միացան, ասում հա սխալ արի, այսքան թանկարժեք յուղը, երբ որ դու նվիրված ես Հիսուսին, քո լավագույնը անում ես, կարելի է մարդիկ երբեք քեզ չհասկանան։ Քեզի հարցի տակ բերեն, քեզի մերժեն, քեզի բացասական տիտղոսներ կպցնեն, կարևոր չի մարդիկ ինչ կասեն։ Իսկապես կարևոր չի։ Եթե Տերը մի բան ասում է, հնազանդում ես, եւ Տերոջ կամքի համաձայն քայլում ես, դու օրհնյալ ես ու երջանիկ ես։ Եվ Էդիա որ մեր կոչումը սա է, որ մեր Տերոջն ենք նայում։ Ամեն մեկս մեզ համար կոչում ունենք։ Տերը կարելի մի բան մեզանից այսօր մի բան ինձանից ասի, մի ուրիշ օր ձեզանից մի բան պահանջի։ Ինչպես այդ վերնատերոջ ազնվորությանը Տերը մի օր պահանջած վերնատուրն եմ ուզում, այն ազնվորությանը ասեց ավանակն եմ ուզում։ Կարելի է ինձ ու քեզանից էլ խնդիրներ կա, տարբեր խնդիրներ։ Սպասողություն կա, Տերն ասում է, դու տեսնես Տերը մեողությամբ քեզի մղում է, հնազանդում ես, գործ չունես մարդիկով ինչ կասեն։ Կհակառակեն, կհամաձայնվեն, կգովեն, կծաղրեն, դրանք կարևոր չի, մեր բանը կարևոր։ Այդ որ Տերը քեզ ասել է, դրա վրա դու հավատարիմ ես ու հնազանդ ես։ Բայց մեր բաժին ման մեկ իջա պետք է մեր բան խնդրենք, որ Տեր ինձ շնորհք տուր, որ կարողանամ ճիշտ ու ուղիղ ու այն որ լավագույնն է քո կամքը կատարելով քեզ փառավորեմ։ Եվ դա որ Տերն օրհնյալ է, նա փառավորվում է։ Պատմության ներսը եղել են մարդիկ, որ նվիրված են եղել, հավատարիմ են եղել, իրենց թանկարժեք Հիսուսի համար արել են։ Ասում են 40 հատ գլադիատորներից, երբ որ Ռոմի կայսրությունը ուսումնասիրում էր, տեսավ որ շատերը քրիստոնյա են, էլի սկսավ շփոթվել, վրդովվել եւ հետաքրքրված գլադիատորների շատերը քրիստոնյա են էլի։ Ման եկավ սրանցից մի մասը ճարեց շուրջ 40 հոգու եւ հրաման տվավ որ սրանք պետք է սպանվեն։ Ուրեմն սրանք փորը ձմեռված ցուրտին մերկացրան, ոտաբոբիկ ձույների վրա քայլելին տալի, որ միջև սրանք ցուրտից կամ ապաշխարեն կամ մեռնեն։ 40 հոգի միաբան օրհներքելով, փառաբանելով Տերոջ համար գնում էին դեպի մահ։ Եվ երբ որ ժամեր անցավ, դրանցից մեկը այդ ցուրտի խստությունով էլ չէր համբերում։ Վերադարձավ այդ զինվորին, որ իրանց այդպեսի ղեկավարում էր, որ պետք է դրանք չմահեթային, դրանից խնդրավ ասավ ինձ հակոս տվեք հակնելու։ Ես չեմ կարողանում համբերեմ։ Ասում է տանձավորությունը, որ դիք տեսավ, ասավ ափսոս էս գեղեցիկ 40 խումբը այդ իրակացությունը դերից տա, իր շորերը տվավ դրանց, ասավ սրանց հավատ կոշնիալ է, ինքել միացավ դրանց և միշև մահ գնաց։ Մի ժամանակա մեր հավատարմությունը, մեր նվիրումը Տերոջը շատ գնահատելի է, շատ թանկարժեք է։ Եվ մենք կարող է հազարու մի բան մտածենք, եկեղեցին իշկել է, ժողովուրդը իշկել են, հազարու մի խնդիրներ, բայց մի բան է կարևոր, Աստծո կամքը կատարել, հալելույա։ Դրա կողքի շատ մարդիկ էլ եղել են, Հիսուսին արժան ծախել են, դավաճանել են, Հիսուսին կարևորություն չեն տվել, այսօր էլ կան հազարավոր մարդիկ, Հիսուսից հանգիստ անցնում են, Հիսուսին կարևորություն չեն տալի, որտև չեն ճանաչում, չգիտեն Հիսուսն ով է։ Եվ մեկ եպով որ Հուդայի նման մատ անաստվածային հատկություն կա իրանցում, անհավատության բնույթ կա, որ արգել կա նրանց հավատալու։ Արգել կա այդ շնորհքի համար, որ գա իրանց կյանքում, որ իրանց աչքերը լուսավորե, որ տեսնեն Հիսուս ով է։ Եվ այդ ձևով նրանք, որ այդ անհավատությունով բռնված են, այո, այդ կացությունը ունեն, որ Տերոջ շնորհքից հեռու են մնում։ Բայց փառք Տերոջը, որ նրանք, որ նվիրված են ու հավատարիմ են, Տերոջ փառավորում են, Աստծո ձեռքը իրանց կյանքում կա, հալելույա։ Ասում են, մատ ծերունի տիկին մատ նամակ գրավ Աստծո համար, իր ամբողջ կարիքները այդ նամակի ներսը գրել էր, որ ինչ կարիքներ ունի։ Գրավ, որ իմ կայծու ջուրի փողն իշքան է, ուրիշ ծախսերս իշքան է,
գրավ ամեն եղավ $100, այդ նամակ ուղարկավ։ Post-office-ում այդ նամակը բացան, տեսան Աստծո չունի գրված Աստծո համար։ Վերցրան կարդացին, տեսան կարիքները գրած է, մեղքներն եկավ, ամեն ձեր տվան, փող հավաքեցին, եղավ $98։ $98 ուղարկան այս պարապ կնոջ համար։ Մի ժամանակ անցավ, նորից մատ ուրիշ նամակ դեգենոջից ստացան, տեսան այդ նամակի ներսը գրել է, որ Տեր, քեզ փառք եմ տալի, որ իմ ամեն կարիքներս շնորհել ես, շնորհակալություն այդ $100 համար ուղարկել էիր, բայց այս գող փոստի մարդիկ $2 գողացել էին։ Մի ժամանակա որ մենք մեր ծառայությունն անում ենք, բայց կարելի է մարդիկ ճիշտ զանազանեն, կարևոր չի, կարևոր է դա որ մենք հավատարիմ ելնենք ու Տերոջը փառաբանենք։ Հիսուսն ով էր։ Կարող եք մատ կարճարոտ էլ նայենք, որ Հիսուսը հենց այդ Եհովա Աստվածն է, որ ինք տակարանում կարդում ենք։ Իմանում եք։ Հենց այդ Եհովա Տերն է, որ Մովսեսին հայտնվեց։ Հենց այդ Տերն է, որ Աբրահամին հայտնվեց, որտեղ հետո Հիսուս երբ հրյաների հետ վիճում է, ասում է Աբրահամը ինձ տեսավ եւ ուրախացավ։ Ամեն ասա դու 30-32-3 տարեկան ավել չես։ Աբրահամին տեսել ես, որ 2000 ու քանի տարիներ առաջ ապրում էր, չէին հասկանում։ Հիսուս այդպեսով ասում էր ինձ, ես ես նույն Եհովա Տերն եմ։ Ավելի ուզում եք հաստատ իմանալ Եսայա 40-րդ գլուխ 3-րդ համարում Հովանես Մկրտչի մասին նախագուշակվել է, որ իմ ծառան կուղարկեմ եւ նա ճանապարհ կպատրաստի անապատում, որ ես գամ եւ իմ ժողովրդին այդպեսի դիմավորելու համար։ Մաղաքիա գրքում գրված է առաջի գլուխ 3-րդ համարում, ասում է «Այն Տերը, որ դու նրան որոնում եք, հանգարցակ իր տաճարում կգա»։ Ինչքան պարզ է խոսում Մաղաքիան էլ։ Եվ դրա կողքին ասում է, որ Հիսուսը բան Եղիան կգա, Հովանեսը կգա Եղիայի հոգեբանությունով։ Այսինքն դες պարզ Եղիայի համար Հովանես Մկրտչի մասին ներողություն եկան ասամ խառնեցի անունները։ Հովանես Մկրտչի մասին 3 հատ մարգարություն էլի որ կգա, որ Հիսուսի ծառան էր, Հիսուսի դիմավորողն էր։ 3 տեղ տարբեր մարգարություններ եղել մենակ Հովանես Մկրտչի մասին, որ ինքը գգա, բայց Հովանես Մկրտչի կողքին այդ ասում, որ այն Տերը, որ դուք նրան որոնում եք, հանգարցակ է գգա տաճարում։ Այդ Եհովա Տերն էր, որ հայտնվել էր։ Հիմա այդ Տերը եկել է Երուսաղեմ, ժողովուրդը իշկան, ընկնեն իր ոտքը, իրան պաշտեն, հնազանդեն, սպասում են, որ Հիսուսը իրանց ուզածով, իրանց սրտով լինի։ Եվ իշկան շեղված են։ Եվ մարդն ընդհանրապես այդպեսի է, եւ հիմա էլ աշխարհը դերևս այդ գոյության ներսն է, բայց փառք Տերոջ, որ Տերը եկեղեցու աչքերը լուսավորել է, մեր աչքերը լուսավորել է։ Մենք նրան տեսնում ենք Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, եւ այն Եհովա Տերը, որ մարմին ակավ եւ իր ամբողջ գութն ու սերն ու ողորմությունը հայտնեց մեզ։ Հալելույա։ Այդ Տերը հավիտենական Տերը, իր բնույթն ու իր քարակտերը հավիտենական են։ Մենք եթե 5 տակարանում որոշ մասեր տեսնում ենք, որ այնտեղ պատերազմներ կա, խստություններ կա, որոշ օրենքների խստություններ են, դրանք ամբողջը հատուկ պայմանների ենթարկված վիճակների պատճառով։ Այսինքն Աստված այն ժամանակ Իսրայել ազգին որպեսզի մատ ազգ էր ղեկավարում եւ իր օրենքներն ուներ, բայց եկեղեցուն որպեսզի մատ համաշխարհային մարմին առաջնորդում, որ կապ չունի տեղի ու սահմանների ու երկրի օրենքներին։ Այդ որ մեփոք գրվածներն ու հոգեբանությունները տարբեր են, Փոսքսայ որ Աստված նույն Տերն է, նույն բարի Տերն է, նույն արդար Տերն է, նույն հավիտենական Տերն է, եւ նա հաստատում է շատ արդարության օրենքները, դատավճարական օրենքները, այդ չի որ մատ երկիր որ քրիստոնյա էլ դատավոր չի ուզում։ Ամենը պետք է սերով ու քաղցրությունով են։ Ոչ, եկեղեցում էլ օրենքներ կա, տեղին դատելու, տեղին պատժելու, տեղին քաջարելու, տեղին առաջնորդելու։ Ուրեմն խոսքը սա է, որ Աստված, հավիտենական Աստվածը Քրիստոսով ավելի իր ամբողջ քարակտերն ու հատկությունները ցույց է տվել։ Եվ մենք այդ Տերոջը տեսնում ենք, որ ժողովուրդը դիմավորեցին, ով սանա, փրկիր մեզ, ով դու որ Տերոջ կողմից եկել ես։ Եվ մենք այսօր այդ տոնում ենք, Տերոջ փառաբանում ենք,
գիտակցաբար ուզում ենք ավելի նվիրվենք իրեն եւ դες քաջարում եմ որ ավելի անձնական կապ ու առիթը ստեղծեք դրա հետ անձնական ժամ տվեք նրան որ ավելի ձեր հոգեվոր աչքերը լուսավորի որ ավելի աճեք հոգեվորապես որ նրան տեսնեք տերերի տեր թագավորների թագավոր փառած ու օրհնյալ տեր որ մի օր փառքով էլ գգա եւ տիրապետումը ամբողջ դրությունների ու վիճակների վրա եւ նրա անունը աննման է եւ ամեն ծույլ դերակալության պետք է ծաղկալի եւ ամեն լեզու նրա